भगवते वासुदेवाय नमः। ज्ञानदीप चैनल उपरे आपण समस्त को स्वागत। आज श्रीमद भागवतर पंचम अध्याय आम आलोचना करवा। श्रीमद भागवतर पंचम अध्याय अच्छी धुंदगारींकर प्रेतजोनि प्राप्ति एवं सेथिरु से केमिथि उद्धार पाइले। तेबे आसंतु वीडियो को आरंभ करवा। श्री सुतमुनि कहउछंती, हे सौनक, पिता वन को चली जावा परे दिने धुंदकारी ता माँ को बहुत मारपिट करी कहिला, टंका पैसा केउठी रखिछु कह, नहीं तो जलंता काठरे पिटी पिटी तते मारिदेवी। पुअर एपरी धमकरे भीतत्रस्त होई माँ धुंदिली दुखरे भांगी पड़िला एवं सेही रातिरे कूओ को डेई पड़ी मरीगला। ए जेउ घटना सब घटीगला, एथिरे गोकर्णଙ୍କ मनरे दुख हैला नहीं कि सुख भी हैला नहीं, कारण से जोगनिष्ठ थिले। तांकर मित्र बोली केही नथिले कि शत्रु बोली भी केही नथिले। से तीर्थयात्रा चलीगले। एपटे धुंदकारी 5 जन वेश्यांको धरी घरे रहिला। सेमानंको भोग्य सामग्री जोगाई देबा चिंतारे तार बुद्धि संपूर्ण भ्रष्ट होईगला। फलरे से नाना प्रकारर कुकर्मरे लिप्त रहिला। दिने सेही बेश्या माने ताको नाना प्रकारर गहना कांटी मागिले। से तो काम बासनारे अंध होई जाइथिला। मृत्यु प्रति तार केबे हेले दृष्टि जाउ नथिला। तेणु गहना गांठी संग्रह करने उद्देश्य से गहरू बाहरी पड़ा। से एठू नाना प्रकार धनद्रव्य चोराई आनी बेश्या मानंको लुगापटा और गहना गांठी जोगाई देला। एते सबु चोरी माल देखी रातिरे बेश्या माने विचार कले, ये तो सबुदिन चोरी करुछि, तेणु एइटा दिने ना दिने राजांका हाथ धरा पड़िबो। राजा यार सबु धन बाज्याप्त करी याकु निश्चय प्राणदंड देबे। जदि ए दिने ना दिने एपरी मरिब, तेबे आमे एटाकू गुप्त रूप में मारिदेले एतक धन नहीं नई जीवा कहीं। एटाकू मारी आमे एसबु धनद्रव्य नहीं पलाई जीवा उचित। एपरी स्थिर करी सेमाने धुंदकारी को शोईथिबा अवस्था दौड़ी रे बांधि पकाइले एवं ता गलारे दौड़ी भिड़ी ताकू मारिदेबाकू चेष्टा कले, किंतु से शीघ्र न मरिबारु सेमाने चिंतारे पड़ीगले। शेषकू सेमाने ता पाटिरे रड़ निया भर्ती करदेले। फलरे से निआरे पोड़ी हुई छटपट होई मरीगला। बेश्या माने ताकू गोटे बड़ गातरे पकाई पोतीदेले। सतरे स्त्री माने प्रायतः बड़ दुस्साहसी। सेमानंक सेही दुष्कर्म विषय रे अन्य केही भी जानी पारलेनी। धुंदकारी कुआडे गला बोली लोके पचारिबारु सेमाने कहिले, आम प्रियतम टंका पैसा लोभरे एथर कोनसी दूर स्थान को चली जाइछंती। फेरिला बेलकू वर्षे खंडे लागिजिबो। बुद्धिमान पुरुष दुष्ट नारी को कदापि विश्वास करने उचित नुहे। जो मूर्ख सेपरी नारी को विश्वास करे ताकू दुख ही भोगिबाकू पड़े। सेमानंकर वचन तो अमृत परी लागे और कामुक पुरुषर हृदय रे रस संचार करिथाए, किंतु सेमानंकर हृदय क्षुधातुर परी तीक्ष्ण होइथाए। एपरी स्त्री माने केबे कौन काहाकू प्रेम करि पारंती? सेही बेश्या मानंकर तो धुंदकारी प्रति अनेक कापुरुष संगी थिले। तेणु सेमाने तार सकल धन संपत्ति सेठारु नहीं पलाई गले एवं धुंदकारी निजर कुकर्म हेतु एक भयंकर प्रेतात्मारे परिणत हैला। से बात्या रूप धरी सर्वदा 10 दिगरे घोरी बुलिला। शीत और खरा संतप्त होई भोक शोषरे व्याकुल होई से हाय रे दैव कही चित्कार करुथाए, किंतु ताकू केबे कोनोसी ठारे आश्रय मिलु न थाए। किछि दिन भितरे गोकर्ण लोकंक ठारु धुंदकारी मृत्यु संवाद शुणिबाकू पाइले। धुंदकारी बिचारा अनाथ बोली जानी से तार आत्मार शांति पाई गयारे श्राद्ध कले। ता छड़ा से जेउ जेउ तीर्थ को जाउथांती सेठारे मध्य तार श्राद्ध करुथांती। एही रूपे भ्रमण करी करी गोकर्ण निज नगर को फेरिले एवं अन्य मानंक दृष्टि रे न पड़िया पाई रातिरे सीधा निज घर को आसी अगणारे सोई पड़िले। सेठारे निज भाई शोईछि देखी प्रेतजोनि पाइथिबा धुंदकारी निजर विभिन्न विकट रूप देखाइबाकू लागिला। से केबे मेंढा तो केबे हाथी, केबे महिषी तो केबे इंद्र, पुणी केबे अग्निर रूप देखाइला। शेषरे से मनुष्य रूपरे देखादेला। एपरी अस्वाभाविक रूपमान देखी गोकर्ण जाणीगले जे से निश्चय कौनसी एक दुर्गति प्राप्त जीव। तेणु से साहस बांधि ताकू पचारिले। गोकर्ण पचारुछंती, तू किए? रातिरे एपरी भयंकर रूप काहींकी धारण करुछु? तोर एपरी दशा काहींकी हैला? तू प्रेत बा पिशाच ना कौनसी राक्षस? मते सब कथा खोली करी कुह।
ଶ୍ରୀ ସୁତ ମୁନି କହିଲେ, ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ବାରମ୍ବାର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଧୁନ୍ଧକାରୀ। ତାହାର ତ କିଛି କହିବାର ଶକ୍ତି ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କେବଳ ଠାର ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇଲା। ତାହା ଦେଖି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଜଳିରେ ଜଳ ନେଇ ସେହି ଜଳକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ତା ଉପରକୁ ଛାଟିଦେଲେ। ତା ଦ୍ୱାରା ତା ପାଖର କିଛି ପାପ ଅଂଶ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଗଲା। ଏଥର ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରେତ କହିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମର ଭାଇ, ମୋ ନାଁ ଧୁନ୍ଧକାରୀ। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପାପକର୍ମରୁ ମୋର ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ମୁଁ କେତେ ଯେ କୁକର୍ମ କରିଛି ତାର କୌଣସି ହିସାବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନରେ ମାତିଥିଲି, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ବଡ଼ ହିଂସା ଆଚରଣ କରୁଥିଲି। ଶେଷରେ ବେଶ୍ୟାମାନେ ମୋତେ ଦାରୁଣ ଯାତନା ଦେଇ ମାରିଦେଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରେତ ଯୋନିରେ ପଡ଼ି ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛି। ଏବେ ଦୈବବଶତଃ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରି ମୁଁ କେବଳ ବାୟୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି। ଭାଇ, ତୁମ ଦୟାର ସାଗର, କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମୋତେ ଏହି ପ୍ରେତ ଯୋନିରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଧୁନ୍ଧକାରୀ ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ, ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଗୟାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧପିଣ୍ଡ କରିଲି, ତଥାପି ତୁମର ପ୍ରେତ ଯୋନିରୁ ମୁକ୍ତି ହେଲାନି କିପରି? ମୋତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଗୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ପରେ ବି ତୁମର ମୁକ୍ତି ହେଲାନି, ତେବେ ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ସବୁ କଥା ଖୋଲି କୁହ, ମୁଁ ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ପ୍ରେତ କହିଲା, ମୋ ମୁକ୍ତି ତ 100 ଗୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିଲେ ବି ହେବନି। ତୁମେ ଏହାର ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କର। ପ୍ରେତର ଏହି କଥା ଶୁଣି ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲେ, ଯଦି 100 ଗୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ବି ତୁମର ମୁକ୍ତି ହେବନି, ତେବେ ତ ତୁମର ମୁକ୍ତି ଅସମ୍ଭବ। ଯାହା ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରୁହ। ମୁଁ ବିଚାର କରି ତୁମ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିବି। ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଧୁନ୍ଧକାରୀ ସେଠାରୁ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲା। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ରାତିସାରା ବିଚାର କରିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ କୌଣସି ଉପାୟ ଜୁଟିଲାନି। ସକାଳେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି ଶୁଣି ଲୋକେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ରାତିରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଗଲା ସେସବୁ ବିଷୟ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଦେଲେ। ଘଟଣା ଶୁଣି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୱାନ, ଯୋଗନିଷ୍ଠ, ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବେଦଜ୍ଞ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଓଲଟାଇ ଧୁନ୍ଧକାରୀର ପ୍ରେତ ଯୋନିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ମୁକ୍ତିର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ନିଜ ତପବଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗତିରୋଧ କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ଭଗବାନ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସାରା ସଂସାରର ସାକ୍ଷୀ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆପଣ କୃପା କରି ଧୁନ୍ଧକାରୀର ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ। ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଦୂରରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ପାଠ କଲେ ତାର ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେହି ଧର୍ମମୟ ବଚନ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ହଁ, ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ତାହା ହିଁ କର। ତାହା ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଉପାୟ। ତେଣୁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ମନସ୍ଥ କରି ତଦନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣିବା ଲାଗି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ ବହୁ ଲୋକ ଆସି ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ। ବହୁ ଅନ୍ଧ, ବୃଦ୍ଧ, ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପାପ କ୍ଷୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଜମିଗଲା ଯେ ତାହା ଦେଖି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାସାସନରେ ବସି ଭାଗବତ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରେତ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲି କେଉଁଠି ବସିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନଟିଏ ଖୋଜିଲା। ଏପରି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ 7 ଗଣ୍ଠିଆ ପୋଲା ବାଉଁଶ ଡେରା ରହିଛି। ସେହି ବାଉଁଶର ତଳପଟ ପବ ବାଟେ ପଶିଯାଇ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବ ବୋଲି ବସି ପଡ଼ିଲା। ବାୟୁ ରୂପ ଧାରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ତ ବାହାରେ କେଉଁଠି ବସିପାରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ବାଉଁଶ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୋତା କଲେ ଏବଂ ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ ଭାଗବତ ଶୁଣାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ବିରତି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସଭାରେ ବସିଥିବା ଲୋକେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେହି ବାଉଁଶର ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠି ହଠାତ୍ ଢୋ ଶବ୍ଦ କରି ଫାଟିଗଲା। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବାଉଁଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠିଟି ଫାଟିଲା। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠି, ଏହିପରି ଭାବରେ 7 ଦିନରେ 7 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ଫାଟିଲା। ଧୁନ୍ଧକାରୀ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରି ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ପ୍ରେତ ଯୋନିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଲା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହେଲା।
ତାର ମେଘ ସମାନ ଶ୍ୟାମଳ ଶରୀର ପୀତାମ୍ବର ଓ ତୁଳସୀ ମାଳାରେ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇଥାଏ। ତାର ଶରୀରରେ ମନୋହର ମୁକୁଟ ତଥା କର୍ଣ୍ଣରେ କମନୀୟ କୁଣ୍ଡଳ ଝଲସୁଥାଏ। ସେ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ସାନ ଭାଇ ଗୋକର୍ଣ୍ଣକୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ଭାଇ, ତୁମେ କୃପା କରି ମୋତେ ପ୍ରେତଜୋନିର ଯାତନାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲ। ଏହି ପୀଡ଼ା ନାଶକାରୀ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ କଥା ସତରେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଉଥିବା ଏହି ଭାଗବତର ସପ୍ତାହ ପାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣରେ ଯୋଗ ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପାପମାନେ ଏଥର ଭାଗବତ କଥା ଆମକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ ଭାବି ଭୟରେ ଥରି ଉଠନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ଯେପରି କଞ୍ଚା ଶୁଖିଲା ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ କାଠକୁ ଜାଳିଦିଏ, ଏହି ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣ ସେହିପରି ମନ, ବଚନ ଓ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ନୂଆ ପୁରୁଣା ଛୋଟ ବଡ଼ ସକଳ ପାପର ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ସଭାରେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣେ ନାହିଁ, ତାର ଜନ୍ମ ବୃଥା ବୋଲି ଜାଣ। ଅନିତ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାକୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଓ ବଳବାନ କରିଦେଇପାରେ, ତଥାପି ଯଦି ସେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ କଥା ନ ଶୁଣିଲା, ତେବେ ଏହି ଶରୀର ମିଳିବା କି ଲାଭ? ଅସ୍ଥି ହିଁ ଏହି ଶରୀରର ଆଧାର ସ୍ତମ୍ଭ। ଏହା ସ୍ନାୟୁ ଓ ନାଡ଼ି ରୂପେ ରଜ୍ଜୁରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଏବଂ ଉପରେ ମାଂସ ଓ ରକ୍ତର ଲେପ ଦେଇ ଏସବୁକୁ ଚମଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଳମୂତ୍ରର ଭଣ୍ଡାର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଓ ଶୋକ ହେତୁ ହେଉଛି ପରିଣାମରେ ଦୁଃଖମୟ, ପୁଣି ଏହା ରୋଗମାନଙ୍କର ଘର। ଏହି ଶରୀର ସର୍ବଦା କୌଣସି ନା କୌଣସି କାମରେ ଆତୁର ରହେ। ଏହା କେବେ ବି ତୃପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଶରୀର ଧରି ବଞ୍ଚି ରହିବା ବି ଏକ ପ୍ରକାରର ଭାରତୁଲ୍ୟ। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ ଦୋଷପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାକୁ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ବି ଲାଗେନି। ଶେଷରେ ଯଦି ଏହାକୁ ପୋତି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏଥିରୁ କୀଟ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଏହାକୁ ପଶୁ ଖାଇଦିଏ, ତେବେ ତାର ବିଷ୍ଠାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳାଇ ଦେଲେ ଏହା ପାଉଁଶରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହାର ଏପରି 3 ପ୍ରକାରରେ ଗତି ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶରୀରର ଏପରି ବିନାଶଶୀଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶାଶ୍ୱତ ପଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ମନୁଷ୍ୟ ଏପରି ଉତ୍ତମ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯତ୍ନଶୀଳ ନ ହେଉଛି କାହିଁକି? ସକାଳେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଅନ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପଚି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ଅନିତ୍ୟ ଅନ୍ନର ରସରେ ପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଏହି ଶରୀର କିପରି ବା ନିତ୍ୟ ହୋଇପାରିବ? ଇହଲୋକରେ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହର ଶ୍ରବଣ କଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସକଳ ପ୍ରକାରର ଦୋଷ ନିବୃତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାଧନା। ଯେଉଁମାନେ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ତ ଜଳରେ ବୁଦୁବୁଦୁ ଫୋଟକା ପରି ଏବଂ ଜୀବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ମଶା ପରି କେବଳ ନାଶ ହେବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣର ପ୍ରଭାବରେ ନିର୍ଜୀବ ତଥା ଶୁଖିଲା ବାଉଁଶର ଗଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ଫାଟିଯାଏ, ତାହାକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଚିତ୍ତର ଗଣ୍ଠି ଖୋଲିଯିବା କେଉଁ ବଡ଼ କଥା? ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗଣ୍ଠି ଖୋଲିଯାଏ, ତାହାର ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ତୁଟିଯାଏ ଏବଂ ସକଳ କର୍ମ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଭାଗବତ କଥା ରୂପକ ତୀର୍ଥ ସଂସାରର କଳମସ ଧୋଇ ଦେବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷ। ବିଦ୍ୱାନମାନେ କୁହନ୍ତି, ଭାଗବତ କଥା ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଧୁନ୍ଦକାରୀ ଏପରି କହୁ କହୁ ହଠାତ୍ ତା ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଆସିଥିବା ଗୋଟିଏ ବିମାନ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲା। ସେଥିରେ ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ ପାର୍ଷଦମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେହି ବିମାନର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ମଣ୍ଡଳାକାର ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଧୁନ୍ଦକାରୀ ବିମାନ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ। ସେତେବେଳେ ବିମାନ ସହିତ ଆସିଥିବା ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କୁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ପଚାରିଲେ। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାର୍ଷଦଗଣ, ଏଠାରେ ଆମର ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧ ହୃଦୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଏକାବେଳକେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବିମାନ ଆଣି ଆସିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ମୋ ଦେଖିବାରେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଫଳ ମିଳିଲା ବେଳକୁ ଏପରି ପ୍ରଭେଦ ଘଟିଲା କିପରି? ଆପଣମାନେ ଏହାର କାରଣ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମାନବ, ଶ୍ରବଣ ଭେଦରେ ହିଁ ଏହି ଫଳ ଭେଦର କାରଣ। ଏକଥା ଠିକ୍ ଯେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ରୂପେ ଶ୍ରବଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧୁନ୍ଦକାରୀଙ୍କ ପରି ଭାଗବତ କଥାକୁ ମନନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏକା ସାଥିରେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳରେ ପ୍ରଭେଦ ରହିଗଲା। ପ୍ରେତ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ ରହି ଭାଗବତ ପ୍ରବଚନ ଶ୍ରବଣ କରିଲା ତଥା ଶୁଣିଥିବା ବିଷୟକୁ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ବହୁ ମନନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା।
ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦୃଢ଼ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ତା ଛଡ଼ା ମନୋଯୋଗ ନଦେଲେ, ଶ୍ରବଣର ସନ୍ଦେହ ରଖିଲେ, ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଚିତ୍ତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଜପର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫଳ ନାହିଁ। ବୈଷ୍ଣବହୀନ ଦେଶ, ଅପାତ୍ରକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଭୋଜନ, ଅଶ୍ରୋତ୍ରୀୟକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାନ ଏବଂ ଆଚାରହୀନ କୂଳ ଏସବୁକୁ ନଷ୍ଟ ବା ନିଷ୍ଫଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୁରୁ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ, ନିଜ ଭିତରେ ଦୈନ୍ୟ ଭାବ, ମନର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଉପାୟରେ ବିଜୟ ଏବଂ ଚିତ୍ତର ଏକାଗ୍ରତା ଇତ୍ୟାଦି ନିୟମ ପାଳନ କରି ଯଦି ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରାଯାଏ ତେବେ ଶ୍ରବଣର ଯଥାର୍ଥ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଶ୍ରୋତାମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବେ ତେବେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଆସି ତାଙ୍କ ଗୋଲୋକ ଧାମକୁ ନେଇଯିବେ। ଏପରି କହି ସେହି ହରିପାର୍ଷଦମାନେ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ କରି ବିମାନ ନେଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶ୍ରବଣ ମାସରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ଥରେ ସେହିପରି ସପ୍ତାହ କ୍ରମରେ ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଲେ ଏବଂ ସେହି ଶ୍ରୋତାମାନେ ତାହା ଶୁଣିଲେ। ହେ ନାରଦ, ଭାଗବତ କଥା ସମାପ୍ତ ହେଉ ହେଉ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ। ଅନେକ ବିମାନ ସହିତ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ ମେଳରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସେଠାରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଜୟ ଜୟକାର ଓ ନମସ୍କାର ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଗଲା। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ନିଜର ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ନିଜ ପରି କରିଦେଲେ। ସେ କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମେଘ ସମାନ ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇ ପାଟ ପୀତାମ୍ବର ତଥା କିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବିଭୂଷିତ କରିଦେଲେ। ସେହି ଗ୍ରାମରେ କୁକୁର ଚାଣ୍ଡାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ଜୀବ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ କୃପାରୁ ବିମାନମାନଙ୍କରେ ଚଢ଼ାଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁଠିକି ଯୋଗଜନ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଭଗବତ ଧାମକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଶ୍ରବଣରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଗୋଲୋକ ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପୂର୍ବକାଳରେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀମାନେ ଯେପରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହିତ ସାକେତ ଧାମକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୋତାମାନେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗୀ ଦୁର୍ଲଭ ଗୋଲୋକ ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେଉଁ ଧାମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ସିଦ୍ଧମାନେ ମଧ୍ୟ କଦାପି ଯାଇନଥାନ୍ତି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିଥିବାରୁ ଶ୍ରୋତାମାନେ ସେଠାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସନକାଦି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ନାରଦ, ସପ୍ତାହ ଯଜ୍ଞରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଫଳ ସଞ୍ଚିତ ହୁଏ ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ବା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? ଆହେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣପୁଟରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଭାଗବତ କଥାମୃତ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ପାନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ମାତୃଗର୍ଭକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଲୋକେ ବାୟୁ, ଜଳ, ପତ୍ର ଖାଇ ଶରୀର ଶୁଖାଇ କିମ୍ବା ବହୁ କାଳ ଧରି ଘୋର ତପସ୍ୟା କରି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗତି ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣ କରି ସେହିଠାରେ ସହଜରେ ସେହି ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଲେ। ଚିତ୍ରକୂଟରେ ବିରାଜମାନ ମୁନୀଶ୍ୱର ଶାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ଏହି ପରମ ପବିତ୍ର ଆଖ୍ୟାନ ପାଠ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଖ୍ୟାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର। ଏହାକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପାପରାଶି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏହା ପାଠ କରାଯାଏ ତେବେ ତାହା ଶୁଣି ପିତୃଗଣମାନେ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ନିତ୍ୟ ପାଠ କରିଲେ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମାହାତ୍ମ୍ୟେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ମୋକ୍ଷଦ ବର୍ଣ୍ଣନଂ ନାମ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏମିତି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।